స్వాగతం 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 సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం 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 నవరస శోభిత ప్రాంగణములకు సరస హృదయులకు స్వాగతం పూజ్యుల వ్యక్తుల కళా బంధువుల శ్రోతలందరికీ స్వాగతం సుందరం సుమధురం నేటి సంబరం శుభకరం నిత్య స్వాగతం 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 సౌరభాలతో మరుమల్లెలు విరజాజులతో స్వాగతం 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 ముఖ్య అతిథికి స్వాగతం మధుర భావాల మందారాలతో ఆదరపూర్వక వందనాలతో స్వాగతం 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 ఆత్మీయ అతిథులకు స్వాగతం సుమ సౌరభాలతో మరుమల్లెలు విరజాజులతో మధుర భావాల మందారాలతో ఆదరపూర్వక వందనాలతో మనోల్లాసము రసానందము నీకందించుట మా భాగ్యం మనోల్లాసము రసానందము నీకందించుట మా భాగ్యం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం 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 సగ పగ పద నిద పద సని సగ పాద పదని సగ సని ద పద విసని ద పగ ప సని ద పద సగ సుస్వరాల రస తరంగాలతో సుమధుర సుందర నృత్య హేళతో స్వాగతం 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 సుజనులందరికీ స్వాగతం సదస్యులందరి అంతరంగములు రసభరితమై స్వాగతం 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 సుగతులందరికీ స్వాగతం సుస్వరాల రస తరంగాలతో సుమధుర సుందర నృత్య హేళతో సదస్సులందరి అంతరంగములు రసభరితమై ఊయలుగగా ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ మా స్వాగతం ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ మా స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం 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 I request Rajshekhar sir to please come on to the stage. All the correspondents. And I request all the correspondents to please come on to the stage. Let's continue. It was a great performance, girls. Thank you for your efforts and being patient from 2.5 hours with so much of makeup in the hot weather. I really applaud for all of you. All the best. Next, we'll continue with the program with seniors runners.
ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೇನೆ ಯುಗ ಕಳೆಯೋ ಧಗ 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 ಗುಡಿಯೋ ಸೂರ್ಯನೇ ಸುಡುತ್ತಿರೋ ರಣಕಲಿ ರಣಗಲಿಯೋ ಇಡೀ ದೇಶವೇನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೋ ಧಡ 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 ನಡೆಯೋ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆಂದು ನಾವು ನುಡಿಯೋ ಆ ಸಿಡಿಲು ಮಳೆಯೇ ಬಂದವ ಸಾಗರವೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದವ ಎದುರಾಳಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ತವ ನೀ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ದೇಶನ ಕಾಯುವೆ ಜನಗಣ ಮನ ಎದೆಯಲಿದೆ ಬಲಿದಾನ ಕುರು ನೀನು ರೆಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಂಗೆ ಜಹೋ सोल्जर्स कल से छुट्टी है। माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। हल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सागर सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू We salute to all the soldiers. Thank you. You have filled our hearts with patriotism and love to our country. Thank you, children. भारत माता की भारत माता की Bharat Mata ki. All of us, that every moment, anyone who is in trouble, ఏ చిన్న ఆపద ఎవరికైనా వచ్చినా కూడా మనం ముందు ఒక
ఒక సోల్జర్ లాగా ముందు వెళ్ళి కాపాడాలి. వాటి కోసం మనం యూనిఫామే వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఎవ్రీ వన్ మన గుండెల్లో ఒక సోల్జర్ ఉంటాడు. సో దాన్ని ఎప్పుడు కాపాడుకుంటూ అందరినీ హెల్ప్ చేయాలి అని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. నౌ వీ హ్యావ్ అ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ ఆకుల శ్రావణి గారు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. In Kabaddi Boys, runner-up Expert High School. I request Madam. Next we have Coco, runners Expert High School. Coco runners also please come on to the stage. Coco, Winners Boys Expert High School, please come on to the stage. Seniors, boys. Cricket, boys, runners Alfonso High School. Saint Alfonso High School. Kabaddi, Coco, runners only. For group. I request all the team to please come on to the stage. Alfonso. Okay, Alfonso cricket team, boys, runners. Next we have tug of war, boys, winner, runners, New Takshashila High School. Okay, tug of war, New Takshashila High School. Next we have chess, boys, runners, St. Alphonsus High School. Chess, Satvik. Seniors. Neo Royal High School. Running, boys, St. Alfonso. Nalanda High School. Nalanda High School, long jump. St. Joseph's Grammar High School, runners. St. Joseph girls, come. Chess. High School, winners. New Takshashila High School, gold ఉన్నాయి. Winners one. Runners we have. అవే girls, runners, New Takshashila, Tennicoid girls, expert. Skipping, Sri Saraswati. Running, Tennicoid completed. Skipping, they received, sir. Tennicoid expert. అయిపోయింది. Next we have group B, Kabaddi, boys, runners, Avenue. Kabaddi, boys, runners, Avenue High School. Central, okay. Kalyani and Hamsini. Okay. We have Karam, Kalyani and Hamsini.
Raghunatha Model High School, be ready here. Tug of war. Next, indoor games also I'm calling out. Please assemble on the right side of the stage. To the stage. Caroms also Sumedha, Aman and Praneeth. Aman and Praneeth. You please come behind me. I will send one by one. Running. Running, Raghunatha Model High School, M. Sanjay. Running. Okay, individual, indoor games, chess completed, Sumedha. Caroms, Sumedha. Doubles. Running. Running, Raghunatha Model School, Sanjay. Running. Raghunatha Model High School, Sanjay. Long jump, Avenue. Jairaj. Long jump. Long jump. Jairaj. Kabaddi Seniors, Girls, Avenue. Kabaddi. Avenue, Kabaddi. Caroms, Chaitanya. Caroms, Chaitanya. Caroms, Chaitanya, doubles. Chaitanya's Grammar School. Chess, Raghunatha Model School. Running, Girls, Chaitanya. Tennicoit, Girls, Chaitanya. Girls, Spark High School. Spark. Skipping. Okay. So with this we end with all the events, runners and winners, juniors and seniors, correspondents, the heroes of the day. From past 1 week they are working day and night to make this program successful. So let's ask our chief guest to please present the mementos to our correspondents. Sir, బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్ వారు నిర్వహిస్తున్న ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాగతం. జనరల్గా కూడా స్పోర్ట్స్ అంటే ఏమనుకుంటారు అని అంటే మనోడు సచిన్ టెండూల్కర్ అయ్యేది ఉందా, సానియా మిర్జా లాగా అయ్యేది ఉందా, అవసరమా మెస్సీ అయ్యేది ఉందా అని చెప్పి స్పోర్ట్స్ని జనరల్గా ఎంకరేజ్ చేయరు పేరెంట్స్. బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ స్కూల్లో కూడా స్పోర్ట్స్కి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు. స్కూల్ వాళ్ళందరూ కూడా స్పోర్ట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. ఐ రియల్లీ ప్లీడ్ యూ పీపుల్ దట్ యూ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సేమ్ వే అకాడమిక్ని ఎలాగైతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో ద సేమ్ వే యూ పీపుల్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. అంటే స్పోర్ట్స్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఇట్ ఈస్ బోత్ మైండ్ అండ్ హెల్త్. బోత్ మైండ్ అండ్ బాడీని ట్రీట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ డూ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు స్పోర్ట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. స్పోర్ట్స్ ఆడితే ఏమవుతుంది అని అనుకునే పేరెంట్స్ కూడా దయచేసి ఆలోచించండి. స్పోర్ట్స్ ఆడడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక టీమ్ స్పిరిట్ పెరుగుతుంది. ఒక కెప్టెన్ చెప్తే వినాలి అని నేర్చుకుంటారు. ఓటమి భయంతో దూరం వెళ్ళిపోతారు. ఓడిపోయినా తప్పు లేదు, మనం పోరాడడమే మన పని అని చెప్పి ఒక పాజిటివిటీ వాళ్ళకు పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి, both the teachers, the faculty and the parents, do encourage your child to have a sports event every now and then, and make sure that they are going to spend 15 to 20 minutes a day with a physical activity. Thank you everyone, and please enjoy the day. Thank you. ముందుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆర్గనైజ్ చేసే ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినందుకు బడ్జెట్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ సరూర్ నగర్ మండల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి మరియు టీం సభ్యులకు ముందుగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. లైవ్ ఏది
ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళు చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు. దీంట్లో మీకు ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లభిస్తుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ చాలా కొద్ది రోజుల్లో మీకు ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ లో 6 స్టేజెస్ ఉంటాయమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్? ప్రీ ప్రైమరీ స్టేజ్, 6th to 10th. ఇక ఇప్పుడిప్పుడే కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, అంతేనా కదా? సిలబస్లు కాస్త పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ అప్పుడు మనం అనుకుంటా ఉంటాము చాలా మంది నోట్ల నుంచి వచ్చేది ఈ స్టడీస్ ఎవరికి ఎంత పెట్టారా బాబు అని అనిపిస్తుంది. సో డిగ్రీ లేదా బీటెక్ చదివే టైంలో కాస్త పేరెంట్స్ మీకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ ఎక్కడికి వెళ్ళైనా లైఫ్లో లీడ్ చేయగలుగుతారనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఫ్రీడమ్. ఇక ఆ తర్వాత పీజీ లెవెల్కి వెళ్ళేసరికి పేరెంట్స్ మీరు చెప్పినట్టు వింటారు. ఇప్పటిదాకా పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు మనం విన్నాము. నౌ మనకు ఆ టైం వస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం వస్తుంది, అంతేనా కదా? ఇక ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు ఒక స్ట్రైట్ రోడ్. ఇది మన ఎడ్యుకేషనల్ జర్నీలో స్ట్రైట్ రోడ్, ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. మరి ఇక కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ యూ విల్ గెట్ ఏ చౌరస్తా అంటే 4 వేస్ ఉంటాయి అక్కడ. నా దృష్టిలో మొదటి వే వచ్చేసి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చూస్ చేసుకునేటువంటి ఎంపీసీ గ్రూప్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్తో వస్తుంది మీకు. ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్రియారిటీ వచ్చేసి బైపీసీ గ్రూప్, బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్తో వస్తుంది. ఆ తర్వాత సిఈసి, కామర్స్, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ కాంబినేషన్తో, అలాగే ఎంఈసి, మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్. 4th రూట్ ఏంటంటే అదర్ కోర్సెస్. ఇంకా ఈ కోర్సెస్ కాకుండా ఇంకా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకు. ఆఫ్ యువర్ స్టడీస్ జాబ్ వస్తుందా రాదా? నా క్వశ్చన్ జాబ్ చేయాల్సి వస్తుంది, అంతేనా? కానీ ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ఎంచుకున్న గ్రూపును బట్టి మీ స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత తీసుకోవాలనేది మాత్రము ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ఎంచుకున్న గ్రూపును బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఇది మీ ఒక్కరి నిర్ణయం కాకుండా మీరు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి కూర్చొని, ఎందుకంటే స్టూడెంట్గా మీరు ఇబ్బంది పడొద్దు, పేరెంట్స్గా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడొద్దు అంటే మాత్రం అందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి టైం ఆసన్నమైంది. అలా మీరందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటే అది ఎవరెవరికి మంచిది అంటే, ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్కి మంచిది, ఆ తర్వాత పేరెంట్స్కి మంచిది, ఆ తర్వాత మీరు చేరబోయే కాలేజీ ఫ్యాకల్టీకి ఎంతో మంచిది. ఓకేనా? ఆచరిస్తారా? ఖచ్చితంగా ఆచరించండి. ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అనేది ప్రతి విద్యార్థి జీవితానికి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటిది. మీ భవిష్యత్తును మీరు ఎంత బాగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఈ 2 ఇయర్స్లో మా ఫ్యాకల్టీ అంచనా వేయగలుగుతారు. అలాంటి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ జీవితాలకు దిశానిర్దేశం చేసేటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు, యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్గా నాకు ఇచ్చినందుకు ఐ విల్ బి ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ హూ క్రియేటెడ్ మీ. నాట్ ఓన్లీ గాడ్ ఈసో ఓవరాల్గా చూస్తే ప్రతి విద్యార్థి జాబ్ చేయాల్సి వస్తున్నటువంటి టైంలో ఒక 20 ఇయర్స్ చదవాల్సి ఉంటుందమ్మా. సగటున 20 ఇయర్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ 20 ఇయర్స్ చదవడం అనే రొటీన్ లైఫ్ కాకుండా మా యువ జూనియర్ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో కేవలం ఇంటర్మీడియట్ తోటే ట్రై ఫోర్సెస్లో అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, ఆర్మీ దళాల్లో ఇప్పటికీ 6,606 మెంబర్స్ జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తోనే వాళ్ళు లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యారు అని చెప్పడానికి నేను ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను.
సో అలా ఇంత ఎర్లీగా వాళ్ళు జాబ్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఫ్యాకల్టీ గైడెన్స్ ఒక వంతు అయితే, స్టూడెంట్ క్రెడిటే ఇస్తాను, స్టూడెంట్స్కే ఆ క్రెడిట్ ఇస్తాను. ఎందుకు అంటే ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఇంతకుముందు చెప్పాను, గజిబిజి లైఫ్ డ్యూ టు హార్మోనల్ చేంజెస్. పాపం పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాంటి స్టేజ్లోనే వీళ్ళు విజయం సాధించారు అంటే ఆ విజయాన్ని నేను స్టూడెంట్స్కే, ఆ 6000+ స్టూడెంట్స్కి అంకితం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ సభాముఖంగా. సో మరి సరస్వతి కటాక్షం అందరికీ ఉంటుందా? ఒక క్లాస్ అన్నాక బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఎబో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రకరకాల స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అట్లా అని చెప్పేసి స్టడీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైఫ్లో ఎవరైనా ఖాళీగా ఉంటారా? ఖచ్చితంగా ఉండరు. ఏదో ఒక పని చేయాల్సిందే. కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 5 lakhs మెంబర్స్ అపియర్ అవుతారు ఎగ్జామ్స్కి. మరి ఆ 5 lakhsలో ఫస్ట్ టైం ఒక 3 to 4 lakhs మెంబర్స్ పాస్ అవుతారు, ఇంకొక 1.5 lakhs పీపుల్ ఫెయిల్ అవుతారు. ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడే ఆగిపోద్దా? వాళ్ళ జీవితం ఆగిపోకూడదు. ఫెయిల్ అయ్యారనో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయనో మనము డిసప్పాయింట్ కాకుండా అంటే ఎలా, మీకు మీ పేరెంట్స్ కౌన్సిలింగ్లో ఒక బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ కొత్తగా రిఫ్రెష్ బటన్ నొక్కడమే. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్, జీవితానికి ఫుల్ స్టాప్ ఉండకూడదు. జీవితానికి ఉండాల్సింది కామా మాత్రమే. ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్లో మీరు మీ 100% బెస్ట్ ఇస్తూ ఖచ్చితంగా మంచి మంచి కోర్సులను ఎంచుకొని లైఫ్లో ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండబోతున్నారు అనేటువంటి నమ్మకం నాకు కలుగుతుంది. ఓకే, వితౌట్ ఫర్దర్ డిలే I would like to introduce my team leader, my boss. Okay, Shri. So I would like to introduce our director, Nandikanti Bhaskar is an Indian educationist and is secretary of Yuva Educational Society, having more than 14 years of experience in running educational institutions. He is a PG holder from Usmania University and worked as software engineer for multinational companies before he started educational institutions. Mr. Bhaskar also had an experience as a placement director in PG colleges. He is a black belt holder in martial arts. Bhaskar started Yuva Defense Academy in 2009 and in time being this initiated him to establish Yuva Junior Colleges so that he wanted to inject defense job oriented knowledge into students' mind from intermediate level, which helped the students to get selected into various defense wings, that is Air Force, Navy and Army. In his defense services persons and who are serving to our nation. From his childhood days, Bhaskar wanted to serve nation in a unique way, which forced his mind to produce young guns for serving nation. The only way is to inspire many students to get selected into defense wings, and the process of selection continues through his educational institutes, which is unstoppable. Now I would like to call upon my director sir, correspondent and secretary, Yuva Educational Institution. Please come on to the dais. So I request all the students to give him a big round of applause, because just sir is 36 years age. So sir laga మీరు కూడా వితిన్ షార్ట్ స్పాన్ మీ లైఫ్ సెటిల్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సార్. నా ఓవర్ టు యూ. Hi. Hello. So, very happy afternoon to future becoming leader, Indian leaders की
హ్యాపీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ అదేవిధంగా ఇలాంటి అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ స్కూల్ సరూర్ నగర్ మండల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, యాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఎవరైనా రేపు కమింగ్ మన మార్చ్ 21 నుంచి జరగబోయే ఎగ్జామ్స్ గురించి భయపడుతున్నారా? ఎస్, సమస్య లేదు. ఎందుకంటే మనం చదివింది సరూర్ నగర్ మండల్ స్కూళ్ళల్లో. ఐ రైట్? సో మన సరూర్ నగర్ మండల్ స్కూల్లో ఉన్న ప్రతి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ స్పెషల్గా స్టూడెంట్స్, మీరు ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ కావడానికి వాళ్ళు చేసే తపన అంతా ఇంత కాదు. సో దిస్ ఈజ్ అ టైం. ఇది భయపడే సమయం కాదు, మనం ఏంటో నిరూపించుకునే సమయం. కాబట్టి అలాంటి భయాలు, ఏమన్నా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటే యు ఆర్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు మన వేణు కళ్యాణ్ గారు కూడా మీ ముందుకు రాబోతున్నారు కాబట్టి మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాపీగా ఇంటరాక్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అదేవిధంగా ఈ టైం ఏంటంటే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ మరియు టీచర్స్, ముఖ్యంగా మన తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం నెరవేర్చే సమయం కాబట్టి, సో భయపడొద్దు స్టూడెంట్స్. యువర్ కాలేజ్ విషెస్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్. రైట్, ఎగ్జామినేషన్స్ అనగానే ఓకే ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చే జనరల్గా క్వశ్చన్ ఏంటి? 10th ఎగ్జామ్స్ అయిపోగానే వచ్చే క్వశ్చన్స్ వాట్ నెక్స్ట్? ఐ రైట్? ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతారు, మీ ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు, మీ చుట్టాలు అడుగుతారు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? మనకు ఒక పాట కూడా ఉంది, నెక్స్ట్ ఏంటి. రైట్, ఆ నెక్స్ట్ ఏంటో మనకి ఏమైనా ఐడియా ఉందా? రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటో కన్నా నెక్స్ట్ ఏం చదవాలన్నా కూడా అసలు వాట్ ఈజ్ యువర్ అంబిషన్? మనం ఏమైదాం అనుకుంటున్నాం? మన యొక్క లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి? ఏంటంటే ఏదో తెలియకుండా గుడ్డిగా చదువుకుంటూ పోతే కాదు నాన్న, అసలు మనకేం కావాలో తెలిస్తేనే కదా ఏం చదవాలో ఐడియా వచ్చేది. జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆల్రెడీ స్పోర్ట్స్లో మార్నింగ్ చూశాను, ఆల్మోస్ట్ ఒక 400 స్టూడెంట్స్ స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ చూపించారు. జనరల్గా ఏదైనా గేమ్లో, మనం ఫుట్బాల్ గేమ్ తీసుకోండి, మనకి ఏదైతే గోల్ ఉంటుందో ఆ గోల్ కోట్ లేకుండా మనం ఫుట్బాల్ ఆడిపిస్తే ఎంత దూరం అని ఆడతాం, ఎంత సేఫ్ అని ఆడతాం. బాల్ ఇటు కొట్టాలా అటు కొట్టాలా ఎక్కడ తెలియదు. కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా ఒక గోల్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే ఏమి చదవాలనేది మన దగ్గర ఉంటుంది. ఎస్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్? వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏమైనా ఫిక్స్ అయ్యారా? రైట్, జనరల్గా వచ్చేటి ఏంటి? నేను డాక్టర్ని కావాలి, నేను ఇంజనీర్ని కావాలి, నేను ఐఏఎస్ని కావాలి, ఐపీఎస్ని కావాలి, ఇంకా ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? జనరల్గా వచ్చే అన్నీ కూడా ఇవే ఉంటాయి కదా. ఎస్, మనం ఒక ఇంజనీర్ కావాలన్నా, ఒక డాక్టర్ కావాలన్నా, ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, లేదు ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, లేదు రేపు ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఒక బిజినెస్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఏం చదువుకోవాలి, మనకు 10th తర్వాత ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే విషయానికి మనం తెలుసుకుంటే, ముందుగా 10th అయిపోగానే మనకు వచ్చేటి ఏంటంటే 5 కేటగిరీస్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ తెలిసింది ఏంది? సార్ వచ్చింది కాబట్టి యువ జూనియర్ కాలేజ్ కాబట్టి జూనియర్ కాలేజ్, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ అని అనుకుంటున్నారు. ఎస్ నాన్న, నేను నా ఒక కాలేజే కాదు, జనరల్గా యాజ్ ఏ మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు, లేదు నా పిల్లలకైనా నేను ఏమైతే సలహాలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నానో వాటిని మాత్రమే మేము కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. సో 10th అయిపోగానే మనకు ఫస్ట్ కోర్స్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్. మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఇంటర్మీడియట్ అని అంటాం. వెరాజ్ సెంట్రల్ మనకు సిబిఎస్ఈ స్కూళ్ళలో హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్స్ అంటారు. రైట్, అయితే ఇంటర్మీడియట్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ అని ఉంటుంది, ఆర్ట్స్ స్ట్రీమ్ అని ఉంటుంది, కామర్స్ స్ట్రీమ్ అని ఉంటుంది. అంటే సైన్స్ గ్రూప్స్, ఆర్ట్స్ గ్రూప్స్ అండ్ కామర్స్ గ్రూప్స్. సైన్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు మ్యాక్సిమం అబౌవ్ 70-80% ఎంపీసీ బైపీసీ ఈ రెండు మాత్రం తెలుసుకుని ఉంటారు. దానితో పాటు మనకు ఎంఈసీ సిఈసీ ఉంటుంది. అండ్ స్పెషల్గా ఆర్ట్స్ గ్రూప్లలో మనకు ఏదైతే లా చదవాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే హెచ్ఈసీ చదవాలనుకుంటున్నామో, అంటే ఇలాంటి ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంటర్మీడియటే కాకుండా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే డిప్లొమా కోర్సెస్. ఇది కూడా చాలా వరకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. ఏంటంటే డిప్లొమా కోర్సెస్ ఏంటి? పాలిటెక్నిక్ వెళ్తూ ఉంటాం, ఐటీఐకి వెళ్తూ ఉంటాం, లేకుంటే పారామెడికల్ వైపు వెళ్తూ ఉంటాం, లేకుంటే మనకు టూరిజం మేనేజ్మెంట్లో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేసే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. దీనితో పాటుగా వొకేషనల్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఫోటోగ్రఫీస్, వీడియోగ్రఫీస్,
టెక్నీషియన్స్ ఇలా ఎలా అయితే ఉంటున్నారో అలాంటి స్కిల్ నేర్చుకునే అవకాశం. దాంతో పాటుగా ఈ యొక్క 10th అండ్ ఇంటర్మీడియట్తో పాటుగా మనకు ఇండియన్ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ జాబ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయని అనుకుంటే నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. ఎంతమందికి ఐడియా ఉండొచ్చు? వాట్ ఈస్ ఆ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ? ఇండియన్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అంటే ఏంటంటే మనకు భారతదేశ త్రివిధ దళాలు ఉన్నాయి కదా, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ అండ్ ఆర్మీ. ఈ 3 వీటికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ఆఫీసర్స్ని తయారు చేసే ఏకైక అకాడమీ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. వరల్డ్ మొత్తంలో ప్రతి దేశంలో కూడా ఏ వింగ్కి ఆ వింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి, కానీ ఓన్లీ వన్ ఇండియా 3 ఫోర్సెస్ని ఒకే దగ్గర 3 ఆఫీసర్ని తయారు చేసే ఏకైక అకాడమీ ఉంటుంది మన ఇండియాని మాత్రమే. ఆ ఇండియాలో కూడా మనకు పూణే ఘటక్వాసలో ఉంటుంది. సేమ్ అదేవిధంగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి, ఇండియన్ నేవీకి, ఇండియన్ ఆర్మీకి, పోలీస్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఎస్, అందరం ఇట్లా ఈ విధంగా చదువుకుంటామా? కొంతమంది ఎకనామికల్గా, కొంతమంది ఏదో ఒక విధంగా చదువు కంటిన్యూ చేయని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు చదువు ఆపాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్స్ ద్వారా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేసే అవకాశము, మనం జాబ్ చేసుకుంటూ, అంటే ఇంటికి మనం ఒక పిల్లలం కాబట్టి మన ఇంటిని నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మనది కాబట్టి ఇంటికి మనం సహాయం చేస్తూ మన కెరీర్ని పెంచుకునే అవకాశం ఓపెన్ స్కూల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే సైన్స్ గ్రూప్స్ తీసుకొని మనకు ఇంజనీర్స్ అండ్ డాక్టర్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వీళ్ళకి ఈ యొక్క డాక్టర్స్ అండ్ ఇంజనీర్సే కాకుండా వీటితో పాటుగా అంటే మనకు జేఈ మెయిన్స్ రాసాం, ఎంసెట్ రాసాం, ఐఐటి రాసాం, ఓన్లీ అందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాంక్ వచ్చింది, క్వాలిఫై అయ్యాం, కానీ బెస్ట్ కాలేజ్ సీట్ రాకపోతే మనం డిసప్పాయింట్మెంట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయినటువంటి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్, ఆర్మీ నుంచి మనకు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్, ఓన్లీ జేఈఈ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఉంటే చాలు, వాళ్ళకు వితౌట్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వీ హ్యావ్ ద డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్. సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ఎస్ఎస్బి ద్వారా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సేమ్ అదేవిధంగా ఎవరైతే సిఈసి ఎంఈసి చదువుకుంటారో సిఈసి ఎంబీసీ కూడా చదువుకొని వాళ్ళు ఆ విధంగా సెట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది. సో ఎవరికైతే ఎంపీసీ బైపీసీ చదువుకొని వాటితో పాటు ఇలాంటి జాబ్స్కి ప్రిపేర్ కావాలనుకుంటే ఎస్ యూ కమ్ అండ్ విజిట్ అవర్ యువ జూనియర్ అండ్ ఐఐటి నీట్ అకాడమీ దిల్షుక్నగర్ బ్రాంచ్కి వచ్చి మీరు మీ పేరెంట్స్ వస్తే అసలు మీ డౌట్స్ ఏంటి, అసలు కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏది చదివితే ఏం బెటర్గా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వీ హ్యావ్ ద అకాడమిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ అడ్మిన్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాజేందర్ రెడ్డి గారు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. లేదు ఇంటర్మీడియట్తో పాటుగా మేము ఎన్డీఏకి, ఎయిర్ ఫోర్స్కి ప్లస్ ఆర్మీకి ప్రిపేర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా? ఎస్, కమ్ అండ్ విజిట్ అవర్ యువ డిఫెన్స్ అకాడమీ కీసరగుట్ట బ్రాంచ్. కీసరగుట్ట బ్రాంచ్లో వస్తే మనకు చదువుతో పాటు డైలీ గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్, ఏంటంటే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ డైలీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్, కొంతమంది పిల్లలకి సార్ మేము హాస్టల్లో చదవం, మాకు ఓన్లీ డే స్కాలర్ క్యాంపసే కావాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్. ఇంటర్మీడియట్తో పాటుగా సేమ్ డిఫెన్స్ జాబ్స్ అనేది డే స్కాలర్గా వీ హ్యావ్ ద వనస్థలిపురం బ్రాంచ్. అక్కడికి కూడా వచ్చి అంటే మీరు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మా దగ్గరకు వచ్చి విజిట్ చేస్తే మీకు ఏదైతే జాబ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏది చదువుకుంటే ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు అని మాత్రం చెప్తాం. జాయిన్ అవుతారా, జాయిన్ కరా, దిస్ ఈజ్ అప్ టు యూ. అండ్ అదేవిధంగా ఏదన్నా జాబ్స్ వల్లనో లేదంటే మైగ్రేట్ కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకోండి, మన తెలంగాణ నుండి ఏపీకి వెళ్తే అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ బ్రాంచ్ ఇన్ విజయవాడ ఆల్సో. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మీ యొక్క జాబ్ అవకాశాలను పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో మీకు ఎక్కువ బోర్ రానివ్వను. మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఈజ్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ద రెస్ట్. రైట్, మీరు ఏదైతే కెరియర్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఏదైతే కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇన్స్పైర్ ద రెస్ట్. ఇన్స్పైర్ ద రెస్ట్ అంటే మీ యొక్క జూనియర్స్కి, మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న మీ చిన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మనం తయారు కావాలి. అండ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ విషెస్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యువర్ సక్సెస్. వీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఎస్ యూ కెన్ విన్. రైట్, ఆల్ ది బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. స్టేడియంలో సో మన సార్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయడం కంటే ముందుగా మేము మా పిల్లలకి ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. జనరల్గా స్కూల్ లెవెల్లో మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి. కాలేజ్ లెవెల్కి వచ్చాక ఏం జరుగుద్ది? చదువు 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 అంతే. ఇంకా లెక్చరర్స్ నోట్ నుండి కానీ పేరెంట్స్ నోట్ నుండి కానీ వేరే మాట రాదు. కానీ దానికి భిన్నంగా మా డైరెక్టర్ సార్ స్టడీస్కి ఎంత ప్రియారిటీ ఇస్తారో అట్లాగే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి కూడా చాలా ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే పిల్లలు మానసికంగా ఎదుగుదల కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని నమ్మే వ్యక్తి. సో సారు ప్రోత్సాహం వల్ల మేము స్పోర్ట్స్ మీట్ కానివ్వండి, అట్లాగే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్
ఏ కాలేజీలో ఉండదమ్మా. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కూడా మేము ఎవ్రీ ఇయర్ 3 to 4 times కండక్ట్ చేస్తాము. పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసే ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ 3 roles ఉన్నాయి. స్టూడెంట్, ఫస్ట్ స్టూడెంటే, మీకే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. స్టూడెంట్, పేరెంట్, టీచర్, ఈ ముగ్గురి కమ్యూనికేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ స్టడీ లైఫ్ హ్యాపీగా సాగిపోద్ది. అర్థమైందా? ఈ ముగ్గురులో ఏ ఒక్కరికి మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగినా ఏమవుతుంది? స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది, పేరెంట్స్ మానసికంగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మా కాలేజీలో మాత్రము అలా జరగదు. అందుకే నేను యాజ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ నా రోల్ని చాలా హ్యాపీగా, ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా, చూడండి ఎంత ఆనందంగా కనబడుతున్నాను నేను. అర్థమైందా? ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఒక్కొక్క కాలేజీలో వాళ్ళకు చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఎందుకు? పిల్లల వల్ల. కానీ మాకు దొరికినటువంటి మా స్టూడెంట్స్ చాలా బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ దొరికారు. నేను ఎలా చెప్తే వాళ్ళు అలా ఫాలో అవుతారు కాబట్టి నేను ఇంత స్ట్రెస్ లేకుండా రిలాక్స్డ్గా ఉండగలుగుతున్నాను. ఓకే, ఇక ఈ వేదికను ఉద్దేశించి మా గురువులందరూ కలిసి మీకు ఒక చిన్న సందేశం పంపించారు. కాస్త టైం ఇస్తే చిన్నదే, జస్ట్ 1 minute సందేశాన్ని నేను మీకు ఇప్పుడు వినిపించబోతున్నాను. గురువులందరి సందేశము, ఇది నా ఒక్కటి సందేశం కాదు, గురువులందరి సందేశం. ఏమంటున్నారంటే గురువులు, మీ విద్యా జీవితం ప్రారంభమైన తర్వాత మీరు ఇంట్లో కంటే ఎక్కువ సమయము విద్యా సంస్థల్లోనే, అంటే గురువులతోనే గడుపుతారు. మీ బాగోగులు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత బాగా పట్టించుకుంటారో మేము కూడా అంతే పట్టించుకోవాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది అనే ఉద్దేశంతో, ఆ బాధ్యతలో భాగంగా మీరేమైనా తప్పులు చేస్తే మీ తల్లిదండ్రుల్లాగానే మా గురువులు కూడా మిమ్మల్ని మందలించడం జరుగుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు మీ గురువులను మీరు అపార్థం చేసుకోకుండా మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలనే ఒక సదుద్దేశంతో మాత్రమే అలా అంటున్నారు అని పాజిటివ్గా తీసుకోండి. ఈ వేదిక సాక్షిగా మా గురువులందరి తరపున మీకు తెలియజేయనది ఏమనగా, మేము మీతో ఫైట్ చేయడం లేదు. మీ మైండ్లో వచ్చిన దురాలోచనలతో, ఇండైరెక్ట్గా మీ మైండ్లో వచ్చిన దురాలోచనలతో, ఆ ఆలోచనలను మీ నుండి దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అలా చేయడం జరుగుతుంది. కావున గురువులను దైవంగా భావించండి. గురువులను దైవంగా భావించిన వారి జీవితం ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉంటుంది. కొందరు స్టూడెంట్స్ అంటారు, ఆ ఫలానా సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నాడు, లేకపోతే ఫలానా టీచర్ మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇలాంటివి వినబడుతుంటాయా లేదా? సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి నేను ఇచ్చేటువంటి ఒక సలహా ఏంటంటే, అలాంటి సార్ కానీ మేడం కానీ మీకు ఎదురైనప్పుడు ఆ సార్ వాళ్ళను వీలైనప్పుడు ఒకసారి మీ ఇంటికి లంచ్కి ఆహ్వానించండి. మీకు వీలుంటే సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి, లేదంటే సార్ వాళ్ళనే లంచ్కి ఆహ్వానించండి. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఇది నాకు స్వయంగా జరిగింది. ఎందుకంటే కాలేజీలో నాకు ఒక అబ్బాయి సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్తో ఉంటే, ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ పేరెంట్ ఒక స్కూల్కి ప్రిన్సిపల్ అనమాట. ఆ పేరెంట్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఎంతోమంది విద్యార్థుల సైకలాజికల్ ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకున్న వాడిగా ఏం చేశాడంటే నన్ను ఇన్వైట్ చేశాడు. అబ్బాయి ఇన్వైట్ చేయలేదు, ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫాదర్ నన్ను లంచ్కి ఇన్వైట్ చేశాడు. ఇక నెక్స్ట్ డే నుంచి మేమిద్దరం ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం. అంటే ఇది స్వయంగా జరిగినటువంటిది, ఇది కట్టుకథ కాదు, స్వయంగా జరిగినటువంటిది. ఓకే, సో మరి మా గురువుల బాధను అర్థం చేసుకుంటారు కదా? ఓకేనా స్టూడెంట్స్? రైట్, థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే మరి మీ బాధ కూడా చెప్పమంటారా మీ అందరి తరపున? ఎందుకంటే నాది ప్రిన్సిపల్ రోల్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఏ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కాబట్టి అన్ని బాధ్యతలు నాకే ఉంటాయి. అందరూ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నాకే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆ సందర్భంగా నేను మీకు ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓన్లీ మా కాలేజీలో చెప్పాను అనుకోండి, కాలేజ్ వరకే పరిమితం అవుతుంది. ఇక్కడ చాలామంది స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు. మీరు రాబోయే భవిష్యత్ తరాలకి కాబోయేటువంటి
యంగ్ జనరేషన్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి మన భారతదేశం భవిష్యత్ అంతా కూడా యంగ్స్టర్స్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి కాస్త ఇవి ఫాలో అయ్యి మీరు పాటించండి. ఒక నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి మొబైల్ ఫోన్స్ పక్కకు పెట్టండి. మొబైల్ ఫోన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో నేను విన్నటువంటి విషయము మన జనాభా కంటే మొబైల్ ఫోన్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉందంట. ఒక సర్వే ప్రకారం జనాభా కంటే మొబైల్ ఫోన్ల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది. సో టెక్నాలజీని వాడుకునేంత వరకు వాడుకొని, సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి ఎడిక్ట్ మాత్రం కాకండి. అవసరమైతే రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ షెడ్యూల్లో పెట్టుకుంటారా, కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత 31st మినిట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సిందే మీ పేరెంట్స్కి. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? అంటే మన మైండ్ మన కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు చదవండి, చదవకపోండి, ఖచ్చితంగా మీరు లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతారు అనేది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. మరిక మీ స్టూడెంట్స్ బాధ చెప్పమంటారా? ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి చెప్తా ఉన్నాడు, ఏమని అంటే, సార్ మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు తిడతా ఉన్నారు సార్, నన్ను పొద్దున్న లేస్తే తిట్టడంతోనే స్టార్ట్ చేస్తారు సార్ మా మదర్ అయితే. ఎందుకురా బాబు తిడుతున్నారు అని అంటే, నువ్వు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవుతున్నావు అని తిడుతున్నారు. మీకు తెలుసు కదా సార్, నేను చదువుతా, ఎట్లాగో లాస్ట్ ఎగ్జామ్కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి అయితే పాస్ అవుతాను అని ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు అని చెప్తున్నాడు స్టూడెంట్. అలాంటి స్టూడెంట్స్ ఆ ఒక్క స్టూడెంటే కాదు, అలాంటి స్టూడెంట్స్ మనకు చాలామంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకు నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి అంటే, మీకు ఒక క్లాస్ స్టార్ట్ కాగానే ఫస్ట్ మనకి యూనిట్ టెస్ట్ అని పెడతారు. చిన్న సిలబస్తో యూనిట్ టెస్ట్ అని పెడతారు. ఫెయిల్ అయ్యారనుకోండి పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. యూనిట్ టెస్ట్ 1, యూనిట్ టెస్ట్ 2, అలా 2-3 ఎగ్జామ్స్ తర్వాత మీరు వాళ్ళకు పాస్ అయి చూపించి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఇటు టీచర్స్కి అట్లాగే పేరెంట్స్కి. నేను ఒకానొక టైంలో ఫెయిల్ అయినా సరే ఫైనల్ దాకా వేచి ఉండకుండా ముందే నేను పాస్ అయిపోతాను అని, అది క్వార్టర్లీ కావచ్చు, హాఫ్ ఇయర్లీ కావచ్చు. పాస్ అయ్యారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ విషయానికి హ్యాపీ ఎండింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫాలో అవుతారా స్టూడెంట్స్? మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా, నేను చెప్తున్నా కదా, మనము ఎలా ఆలోచిస్తే మన నుండి అవుట్పుట్ అలాగే వస్తుంది. ఖచ్చితంగా చదవాలి, చదివితే పాస్ అవుతాను అని అనుకుంటే పాస్ అవుతారు. అంత మన ఆలోచన విధానంలోనే ఉంటుంది. యాజ్ ఏ మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ ఇంకా కొందరు స్టూడెంట్స్ పాపం మ్యాథ్స్కి భయపడే స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు. అంతేనా? ఉన్నారా? ఒకసారి రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మ్యాథ్స్ అంటే భయం. ఓకే, చాలామంది కనబడుతున్నారు. సో మరి మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే వాళ్లకు నేను ఇచ్చే ఒక చిన్న సలహా ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లంలో 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లంలో 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 10th స్టెప్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? లాస్ట్ నుంచి వద్దాం, లాస్ట్ నుంచి ఫస్ట్కి వద్దాం. 10th స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బట్టి పడితే వస్తుందా? నో. బట్టి విధానానికి అస్సలు ఓకే మీ బాడీ అలవాటు పడనివ్వకండి. అదే బాగుండి ఎప్పుడు బట్టి అంటారు. బట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్ని వేళల్లో ఉపయోగపడదు. ఓకేనా? 10th స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే 9th స్టెప్ నుంచి వస్తుంది. మ్యాథమెటిక్స్లో 9th స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 8th 7th అలా పైకి వెళ్తూ ఉంటే ఫస్ట్ స్టెప్కి వద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ నుండి వస్తుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ను కాపీ కొట్టేటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ మీకు ఉంది. సో అదే ప్లస్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటే రాయండి బాబు అన్నారు అనుకోండి, ఇబ్బందే కదా. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఓకే రైట్. సో అది మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే వాళ్ళకు. అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొందరు స్టూడెంట్స్ అంటూ ఉంటారు, సార్ మ్యాథ్స్ మీరు చెప్పారు సార్, నేను చేస్తున్నాను, ఎంత చేసినా కూడా గుర్తుండట్లేదు సార్ అంటారు. గుర్తుండట్లేదు అనేది చాలామందికి ఉండేటువంటి ప్రాబ్లం. నేను అడుగుతాను, మరి ఎలా చేసావురా అంటే, ఇట్లా చూశాను సార్, చూసుకుంటూ వెళ్ళా. మ్యాథ్స్ని ఎప్పుడు కూడా చూసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. అర్థమైందా? ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికైతే పేషెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు లైఫ్లో చాలా ముందుకు, చాలా మంచి స్థానాల్లో ఉండగలుగుతారు. ఇలా
100 మందికి 1000 మందికి చెప్పే పొజిషన్లో ఉంటారు. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? మీరు కూడా మీ ఫ్యూచర్లో ఓకే నాలాగా టీచింగ్ ఫీల్డ్ని ఎంచుకొని అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేనేజ్మెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ సరూర్ నగర్ మండల్ టీం సభ్యులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ గడిపారు. మార్నింగ్ సెషన్ అంతా గేమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్, విన్నర్స్, ఎంతూజియాజం. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో మీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి యూజ్ అయ్యే మోటివేషన్ కమ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్, దీనికి మన బడ్జెట్ స్కూల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాళ్ళు సరూర్ నగర్ మండల్ ఆర్గనైజ్ చేసినాము. దీనికి యువ జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళు మనకు ముందుకు వచ్చారు. మీ పిల్లలందరికీ కూడా మేము ఒక మంచి మోటివేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాం మా కాలేజ్ తరఫున అని ముందుకు వచ్చారు. కాబట్టి మొట్టమొదట వాళ్ళకి యువ జూనియర్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, మరి యువ కాలేజ్ వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకోవాలి? సరూర్ నగర్ మండల్ పిల్లలంటే చాలా డిసిప్లిన్ అనుకోవాలి కదా. అంటే ఏం చేయాలి మనమంతా? ఒక్కసారి సైలెంట్గా ఉండండి. ఒక్కసారి సైలెంట్గా ఉండి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. గట్టిగా 2 చేతులు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కొట్టాలి. లాస్ట్ వాళ్ళకి లేనట్టున్నాయి. లాస్ట్ ఉన్నాయా? కమాన్. గుడ్. అంటే సరూర్ నగర్ మండల్ స్కూల్లో బడ్జెట్ స్కూల్స్ తరఫున ఉన్న వాళ్ళందరి స్కూల్స్లో కూడా పిల్లలు చాలా డిసిప్లైన్ అని యువ కాలేజ్ వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు కూర్చోవాలి. ప్లేసెస్ మారొద్దు ప్లీజ్. మీ స్కూల్ టీచర్లందరూ కూడా పిల్లలందరినీ డిసిప్లిన్లో కూర్చోబెట్టాలండి. రెడ్ చెక్ షర్ట్స్ ఏ స్కూల్ వాళ్ళు? ప్లీజ్ ఆ స్కూల్ టీచర్స్ చూసుకోవాలండి. గర్ల్స్ డోంట్ మూవ్ ఇదర్ అండ్ దేర్. సో ఈ యువ కాలేజీ వాళ్ళు మనకు రొటీన్గా ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి, ఎంఈసి, ఇంజనీరింగ్, జేఈఎంఈ కాకుండా దేశ రక్షణ కొరకు డిఫెన్స్, జై జవాన్ జై కిసాన్ అన్నారు. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా బార్డర్లో మనకి రాత్రింబగళ్ళు 50 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లో వర్క్ చేస్తుంటారు, -40లో కూడా పనిచేస్తుంటారు. అలాంటి ఆర్మీ అంతా కూడా ఎంతో పటిష్టంగా మనం చేస్తుంది కాబట్టి మనందరము ఇక్కడ సుఖంగా నిద్రపోతున్నాం, మన పనులన్నీ మనం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇలాంటి చక్కని కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అందులో వాళ్ళందరూ కూడా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి పిల్లలందరికీ కూడా ముందు డిఫెన్స్ గురించి, ఆర్మీ గురించి కొంచెం నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. మనము ఫ్యూచర్లో మనము యంగ్ ఇండియా, హెల్త్ ఇండియా, స్ట్రాంగ్ ఇండియా చేయాలి అంటే మనందరం కూడా, మీరందరూ ముఖ్యంగా యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇండియాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నిజంగా కూడా ఇండియా అనేది వరల్డ్లో యంగ్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్నంత యూత్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడ లేదు. మన ఇండియాలో ఉన్న యూత్ ఒక యూరోపియన్ యూనియన్లో 10 కంట్రీలకు సమానమైన స్ట్రెంత్ మన దగ్గర యూత్ ఉన్నారు. దాదాపు మన ఇండియన్స్ దాదాపు 100+ కంట్రీస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నారు. ఇవాళ యుఎస్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ దిగ్గజాలే మన ఇండియన్ టెక్నీషియన్స్ ఒక్కసారి బయటకు వస్తే కుప్పకూలిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఇంత స్ట్రాంగ్గా, ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ మైండ్ అనేది మా ఇండియా వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యం. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పటిది కాదు, మన ఇండియన్ బ్లడ్లోనే ఉంది. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మనము ప్రపంచానికి చదువు చెప్పిన వాళ్ళం. అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు అమెరికా కోసం వీసా కోసం లైన్ నిలబడుతున్నాము,
లండన్ కోసం వెళ్తున్నాము, యూరోప్ కోసం వెళ్తున్నామని. అలా కాదు. మీకు తెలియని చరిత్ర ఏంటంటే 1000 సంవత్సరాల క్రితము చుట్టుపక్కల 50 కంట్రీస్ నుంచి మన దేశానికి వచ్చి మన విశ్వవిద్యాలయాలు గురుకులాల్లో చదువుకునేవాళ్ళు. అలాంటి పరిస్థితి అనేది రాను రాను మన వాళ్ళ పాలితులు, పాలకులు, రాజుల పేరుతో ఉండి డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీతో ఈ కంట్రీని, ఈ కల్చర్ను అంతా కూడా నాశనం చేసేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఇదంతా ధ్వంసం చేయబడ్డది. ఇప్పుడు మనము గత 50-40 సంవత్సరాల నుంచి యూరోప్ వెళ్దామా, యూకే వెళ్దామా, అమెరికా వెళ్దామా, కెనడా వెళ్దామా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ వెళ్తున్నాం. అయితే తొందరలోనే మీ జనరేషన్ చూస్తారు, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మన వీసా కోసం లైన్ కట్టే రోజులు తొందరలోనే ఉన్నాయి. ఇండియా వీసా కోసం లైన్ కట్టే రోజులు తొందరలోనే ఉన్నాయి. కాకపోతే మన ఇప్పుడు యంగ్ ఇండియా, హెల్త్ ఇండియా అనేది ఒక గోల్తో, ఇందాక చెప్పారు ఫుట్బాల్ది గోల్ ఎలా ఉందో ఆ గోల్ అనేది ఒకటి చూసుకొని ఆ గోల్ కోసం మనం పనిచేసినప్పుడు అది తప్పకుండా సాధ్యమవుతుంది. అంటే మీరు ఒక 21 ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు మీ గోల్ అంతా కూడా ఇంప్రూవ్ యువర్ ఇంటెలెక్చువల్స్గా మారడానికి ఫస్ట్ యూ హావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్, ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్ సమ్ గేమ్స్. ఈ 3 వాటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు హెల్త్ కాన్షియన్స్, మీకు స్టడీస్ అండ్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ ఈజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈ 3 మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఇంటెలెక్చువల్తో పవర్ఫుల్ అవుతుంది. మీరు పవర్ఫుల్ అయితే ఇండియా కూడా పవర్ఫుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు, ఎకనామిస్ట్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంటెలెక్చువల్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏంటంటే రాబోయే 15-20 ఇయర్స్లో ఇండియా ఈజ్ బికమ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్. ఇండియా పవర్ఫుల్ అంటే ఏంటి? ఆర్మీ పెంచడం అని కాదు, ఇంటెలెక్చువల్స్ పెరుగుతారు, ఇండియా ఎకానమీ పెరుగుతుంది, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద రీచ్ ఇండియా. ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి అని అంటే ఉన్న యూత్ అంతా కూడా, మీరంతా కూడా మంచి ఇంటెలెక్చువల్స్గా, ఇంటెలిజెన్స్గా తయారైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పెడుతుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంట్లో ఒక స్టూడెంట్ మీరు ఉన్నారు, మీరు మంచిగా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మీ ఇల్లు సఫిషియెంట్ మనీతో ఉండి రిచ్గా మారుతుంది మీ ఫ్యామిలీ. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా అదే పట్టుదలతో చదివి మంచి ఆపర్చునిటీస్తోని, మంచి జాబ్స్తో వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీ కాలనీ, సొసైటీ, కంట్రీ అంతా కూడా రీచ్ అవుతుంది. ఇది జరగబోతుంది అదే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ చాలా వస్తున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకొక 1 అవర్ మన మంచి మోటివేటర్ వస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా మీకు మంచి మంచి విషయాలు చెప్తాడు. ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోండి. నేను మరొకసారి యువ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసి మా పిల్లలకు మంచి ప్రోగ్రామ్ అందజేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవరిబడి. నేటి కార్యక్రమానికి, మార్నింగ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులు సుధిరెడ్డి గారు వచ్చారు. తరఫున ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఒకసారి మీ కరతాళ ధ్వనులతో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాం. అదేవిధంగా ఈరోజు బీస్మార్ట్ బడ్జెట్ స్కూల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ సరూర్ మండల్ తరఫు నుంచి ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. కరోనా కంటే ముందు ఈవినింగ్ 6 o'clock వరకు కూడా స్పోర్ట్స్ మీట్లో చాలా ఎంతో ఉత్సాహంగా, అంటే స్కూల్లో ఒక స్కూల్ పిల్లలే ఉంటారు, ఒక స్కూల్ స్టూడెంట్స్. అక్కడ ఎన్నో రకాలైనటువంటి స్కూల్స్ పిల్లలతోటి అక్కడ అంతా విషయాన్ని అందరితోటి మమైకమైపోయి కొంచెం ఆహ్లాదంగా అక్కడ గడపడం జరిగింది. అది విద్యార్థులకి మర్చిపోని రోజు. అలానే
మీ అందరూ సహకారం అందిస్తే మళ్ళీ అంటే మీరు ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్, ఎందుకంటే 10th క్లాస్ కాబట్టి మళ్ళీ మీ జూనియర్స్ మళ్ళీ అట్లాంటి అవకాశం పొందుతారు. ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈరోజు 10th క్లాస్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మీ జీవితంలో. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, యువ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, విద్యార్థి జీవితం, ప్రైమరీ జీవితం, ప్రీ ప్రైమరీ జీవితం, హై స్కూల్ సెకండరీ గ్రేడ్ జీవితం, అట్లనే నెక్స్ట్ స్టెప్ అయిపోయే ఇంటర్మీడియట్ జీవితం, అలానే బీటెక్ తదితరటువంటి వృత్తి విద్యా కోర్సులు అంటే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులు, ఆ తర్వాత లైఫ్ సెటిల్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా చెప్పారు. వారికి ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే 10th క్లాస్ విద్యార్థులందరికీ మీ పాఠశాలల్లో ఫేర్వెల్ డే జరగబోతున్నాయి కదా. సో ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా అందరికీ ఇదే ఫేర్వెల్. అందరి స్కూల్ వాళ్ళకి ఇదొక ఫేర్వెల్ లాగా భావించాలి. ఎందుకంటే ఇంతమంది మళ్ళీ కలవడం కష్టం. ఒక 1500 మంది స్టూడెంట్స్ ఒకే వేదిక ఒకే ప్రాంగణంలో ఉండడం చాలా అరుదు. దీనికి అందరికీ మనందరూ ఇక్కడ ఆహ్వానించి మనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్టు యువ కాలేజ్ వారికి మనం రుణపడి ఉన్నాం. సో వాళ్ళు చెప్పబోయే విషయాలు అంటే వాళ్ళ కోర్సులు, వాళ్ళు ఏమేమి కోర్సులు ఇస్తున్నారు, దానివల్ల మనకి ఏమైనా బెనిఫిట్ అవుతుందా అది మీరు బాగా ఆలోచించి మీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి, హెచ్ఈసి కోర్సు, తర్వాత వృత్తి విద్యా కోర్సులు, వొకేషనల్ కోర్సులు, తర్వాత డిఫెన్స్ కోర్సులు, ఇవన్నీ మీరు దాని గురించి స్టడీ చేయాలి. ఏదో గుడ్డిగా కాకుండా మీకు ఏదైతే ఇష్టం ఉంటుందో దాంట్లోనే అడిగేయాలి. ఇష్టపడి మనం చేస్తే ఏదైనా సక్సెస్ అవుతాం. కష్టంగా ఉండకూడదు. ఇష్టపడి చదివితేనే బాగుంటుంది. కష్టపడి ఏది చేసినా కూడా సత్ఫలితం ఇవ్వదు. మనం ఏ పని చేసినా కూడా దానికి పూర్తి న్యాయం చేసేటట్టుగా ఉండాలి. మీరు చదువుతారు, కాన్సన్ట్రేట్ తోటి చదివితే వచ్చేసేస్తుంది. 2 గంటల్లో చేయాల్సిన పని కాన్సన్ట్రేట్ తోటి చేస్తే హాఫ్ అన్ అవర్లోనే 10 నిమిషాల్లోనే మనం సక్సెస్ అవుతాం కదా. సో దానికి కావాల్సిందేంటి? ఏకాగ్రత, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే చిత్తం శివుని మీద చెప్పులు ఎట్లా ఉంటుంది? చిత్తం శివుని మీద, భక్తి చెప్పుల మీద ఎవరన్నా చెప్పులు వేసుకపోతారేమో అనేది ఉంటుంది. అంటే మైండ్ అట్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. నవడేస్ మీకు తెలియంది కాదు, మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి. ఇందాక సార్ కూడా చెప్పాడు మొబైల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టండి అని చెప్తున్నారు. బట్ నవడేస్ మొబైల్ ఫోన్స్ పక్కన పెట్టడం చాలా కష్టం కదా. చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడే ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలు కూడా చేతిలో సెల్ ఫోన్ వచ్చేసేసింది కదా. సెల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టడము, దూరంగా ఉండడం, చూడకపోవడం అనేది సాధ్యం కాకపోవచ్చు. రాను ఇంకా టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, రకరకాలైనటువంటి యాప్స్ వస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు యాప్స్ లేవు. వాట్సాప్ యాప్ వచ్చేసింది, మొత్తం వాట్సాపే. ఆ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసింది, ఫేస్బుక్ వచ్చేసింది, అన్నీ వచ్చేసినాయి. ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి యాప్స్ వస్తాయి, ఇంకా వస్తాయి. అన్ని రకాల యాప్స్ వస్తాయి. మీ మైండ్ అంతా అన్నీ లాగేసేస్తాయి. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం దెబ్బతీసేస్తాయి. మీరు ఫ్యూచర్లో ఏమి అవుదాం అనుకుంటున్నారో అది కానివ్వకుండా చేసేస్తుంది మొబైల్. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఎంత అవసరమో అంతే యూజ్ చేసుకోవాలి. మొబైల్ ఎంత అవసరమో అంతే యూజ్ చేసుకోవాలి. దాంతో మనకి ఏం యూజ్ ఉంటుంది అంతవరకే యూజ్ చేసుకోవాలి. పదే మొబైల్లో చూస్తూ ఉంటే మన పని కూడా మొబైల్ వస్తూనే ఉంది, ఇట్లా ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి కరెక్ట్ న్యాయం చేసేటట్టు ఉండాలి. సో ఈ సందర్భంగా యువ కాలేజీ వాళ్ళు చెబుతున్నటువంటి విషయాలు చాలా శ్రద్ధగా వినండి. వారు మనకి ఏవైతే గైడెన్స్ ఇస్తున్నారో అవి మనకి ఏదైనా అవసరం వస్తాయా, ఫ్యూచర్లో అవసరం వస్తాయా, స్టెప్ వేయడానికి అవసరం వస్తాయా చూసుకోండి.
మనకి వాళ్ళు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.